नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणामधील नगरपालिकेमध्ये मतदार मॅपिंग पूर्ण। एकूण 2996 वार्ड मतदार पडताळणी आणि पूर्ण। SEC ने घोषणा। मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी SP कोरटा चनका पंप हाऊसची पाहणी केली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह भेट। महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी रेवंत बस्ती बाटा या कार्यपत्रिकेचे अनावरण। सणांच्या नावाखाली RTC शुल्क वाढवणे योग्य नाही। जवळजवळ 50% हिंदू गट शुल्क वाढीबद्दल शोक व्यक्त करतात। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्यातील आगामी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी कामाला गती दिलेली आहे। याचाच एक भाग म्हणून 2026 नगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदारांची अंतिम यादी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली आहे। राज्यातील मुख्य नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये मतदार नोंदणी प्रक्रिया आधीच पूर्ण झालेली आहे। तर या यादीमध्ये अनेक ठिकाणी पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे, हे उल्लेखनीय आहे। राज्यभरामध्ये ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होणार आहे तेथे एकूण 52,43,023 मतदार आहे। निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार निजामाबाद महानगरपालिकेमध्ये 60 वार्डमध्ये सर्वाधिक 3,48,051 मतदार आहेत। तर त्यानंतर करीमनगर महानगरपालिका ही 66 वार्ड आहे आणि एकूण 3,40,580 मतदार आहे। तर कोत्तगुडेम महानगरपालिकामध्ये सर्वात कमी मतदार आहे, तर हे आहे 1,34,775। तर 12 जानेवारी रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक अधिसूचना 20 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री आणि इतर प्रमुख पक्षांचे नेते या महिन्याच्या 16 तारखेपासून निवडणूक प्रचाराला सुरुवात करतील। खम्मम जिल्ह्यातील रघुनाथपालेम मंडळामध्ये सिंचन समस्या संपुष्टात आलेली आहे। कृषी मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांनी मंचुकोंडा येथे उभारण्यात आलेल्या लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले। या प्रसंगी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेमध्ये ते सहभागी झाले। गेल्या वर्षी या ठेवण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची पायाभरणी वर्ष संपण्यापूर्वीच पूर्ण झालेली आहे आणि या शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी मिळाल्याने त्यांचा आनंद त्यांनी असल्याचेही सांगितले। मंत्री तुम्हाला यांनी राजकारणाला या पायच्छित मानले आहे आणि जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विकास केला आणि एकेवेळी वाळवंट असलेला हा परिसर आज जकलेतून कोट्यावधी रुपयांचा क्षेत्र बनलेला आहे, असे स्पष्ट केले। నువ్వే ఉన్నావు ముందు కెమెరా తీవే సర్ ఒక్కసారి సార్
या महिन्याच्या 16 तारखेला राज्याचे मुख्यमंत्री, पाटबंधारे मंत्री, इतर मंत्री आणि उच्च अधिकारी जिल्ह्याला भेट देत आहे. तर या संदर्भामध्ये जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी अधिकाऱ्यांना व्यवस्था अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले. मंगळवारी त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांच्या समवेतमध्ये बोरज मंडळाच्या हातीघाट गावातील चनाका कोरटा बॅरेज पंप हाऊसमध्ये करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची पाहणी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री चनाका कोरटा प्रकल्पाच्या या उद्घाटनाला उपस्थित राहणार असल्याचे, कोणतीही त्रुटी न करता ही कडक उपाययोजना करावी अशी सूचना त्यांनी केली. सुरक्षा आणि प्रोटोकॉलच्या या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही केल्या. हेलिपॅडवर अग्निशमन आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करावी असेही सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा सुरळीत पार पाडावा यासाठी त्यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले. सुरक्षेच्या कारणास्तव ओळखपत्र आणि पास असलेल्यांनाच परवानगी दिली जाईल असेही एसपी म्हणाले. कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ग्रामस्थ आणि अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे असे सांगण्यात आले. त्यांनी हेलिपॅड परिसर, पंप हाऊस, मुख्य कालवा आणि डिलिव्हरी सिस्टीम डीसी येथे होणाऱ्या पूजा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही केल्या. CM sir will be coming mostly around 12 o'clock at the helipad. Then from helipad, CM sir will come and launch the pylon. Pylon the operation tarvata then CM sir evaithe pump houses unnayo pump houses the manam inaugurate chestaru, open chestaru. Dan tarvata delivery assistant ki velli mari akkada pooja chestaru. These are the only 3 components of the program. సో మేజర్గా మనం ఒకటేమో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇందాక మనం చెప్పడం జరిగింది ఏమేమి మీరు చేయాల్సిన పని ఉన్నాయి. దయచేసి ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా చేయాలి. आदिलाबाद वरप्रधाई कोरटा चनाका बॅरेज जमीन मालकाच्या आशा पूर्ण करेल असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले. या महिन्याच्या 16 तारखेला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या हस्ते बॅरेज पंप हाऊसच्या उद्घाटनानिमित्त मंगळवारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह पंप हाऊसला भेट दिली आणि व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी तेथील अभियंत्याशी संवादही साधला आणि प्रकल्पाची माहिती घेतली. प्रकल्पाच्या बांधकामामध्ये झालेल्या या विलंबाबद्दल त्यांनी BRS सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की 2016 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प काही काळापूर्वी पूर्ण व्हायला हवा होता आणि या वेळेपर्यंत जमीन मालकांना त्यांच्या घरासाठी पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून द्यायचे होते. काँग्रेस सरकार मागील BRS सरकारच्या काळामध्ये हाती घेतलेल्या प्रकल्पाची प्रलंबित कामे निधी वाटप करून पूर्ण करेल असेही ते म्हणाले. तर त्यांनी सांगितले की काँग्रेस सरकारचे ध्येय हे प्रत्येक एकर जमिनीला पाणी देणे आहे. డెలివరీ సిస్టమ్ వాటర్ డెలివరీ చేస్తాం. వాటర్ని అక్కడ డెలివరీ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా డెలివరీ చేస్తాం? ఓకే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎత్తి పంపులోకి వెళ్తాం సార్. పంపులో ఈ వాల్ అవతల పంప్ ఉంటుంది. ఈ పంప్ ఇప్పుడు మనం చూసింది 5.5 మెగావాట్. 3 ఈ 12 ఎక్కడ ఉంది? 100 ఫీట్ ఉంటుంది. 120 ఫీట్ ఉంటుంది. మన ఇక్కడ రివర్లో వాటర్ జస్ట్ 15-20 ఫీట్ ఉంటుంది. కానీ మనం మనకి రావాలి కాబట్టి పంప్స్ రావాలి కాబట్టి ఈ డౌన్ అయినప్పుడు యూటిలైజేషన్ బాగుంటుంది. సో ఇది మెయిన్ ఫ్లోరా? రెండు లైన్లు మనకి పంప్ దగ్గర అవి 12 మెగావాట్, ఇది 5.5. 5.5 రెండు ఉన్నాయా? మూడు ఇది 12 మూడేనా? చలో జై కాంగ్రెస్.
name of the project? బోర్డు కనిపించాలంటే ఈరోజు చనాకా కొరాటా పంప్ హౌస్ నిర్మాణం ఓపెనింగ్కి ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి, మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి, ప్రజాపాలన నాయకుడు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ మా అందరి అభిమాన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు గత 2 నెలలలో ఇది రావడం రెండవసారి. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది. 51,000 సాగునీటి ఆయకట్టు, 81 గ్రామాలకు తాగునీరుని అందించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి చనాకా కొరాటా బ్యారేజ్ పంప్ హౌస్ ఈరోజు ఓపెనింగ్. ఇదంతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి నిధులతోనే ప్రారంభమవుతుందని ప్రజలందరికీ అర్థమైంది. ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆయనకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి ప్రజాపాలనలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్తో అత్యంత ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో లక్షల కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగమైనటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ దాటుకుంటూ దుబారా చేయకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు కుండలో నీళ్లు జమ చేసిండు, ఒక బొట్టు జమ చేసి తెలంగాణ ప్రజలకి అత్యంత ఎక్కువ ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించడానికి, నీటిని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటిది ఆదిలాబాద్లో మా ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో చనాకా కొరాటా నిర్మాణానికి గత ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి అన్ని బిల్లుల్ని, పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని బిల్లుల్ని మా ప్రభుత్వం క్లియర్ చేసింది. ఇంకా అనేక ఎకరాల ల్యాండ్ అక్విజిషన్, భూ సమీకరణ చేయవలసినటువంటి డబ్బులు రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నది. ఇదంతా కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి చిత్తశుద్ధి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది. గత ప్రభుత్వం ఏమంటారంటే మొదలుపెట్టి కింద పడేసి వెళ్ళిపోయింది. డబ్బులు దుబారా కాకుండా అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో అత్యంత ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీళ్ళు इच्చేటువంటి प्रयत्न మా ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నారు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका हद्दीमध्ये रेवंत बस्ती बाटा कार्यक्रम आयोजित केला जाईल आणि त्यांनी मंगळवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे संदर्भामधील कागदपत्राचे अनावरण केले. ते म्हणाले की महानगरपालिका हद्दीतील वार्डांमध्ये पादयात्रा काढतील आणि प्रथम प्रभाग 7 आणि 8 मधील KRK कॉलनीला भेट देतील आणि काँग्रेस लोकांना या नगरपालिकेच्या विकासासाठी सरकारी निधी आणि सरकारी कल्याणकारी योजना समजावूनही सांगत आहे. ते घरोघरी जाऊन कागदपत्र वाटप करत आहे. ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, పేదల పెన్నిధి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నాయకత్వం. జై ఆదిలాబాద్. వచ్చే మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ల కోసం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ 2 సంవత్సరాలలో అనేక రకాలుగా పేద ప్రజల, బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల యొక్క ఆశలు, ఆకాంక్షలను అందుకోవడానికి కాంగ్రెస్ ప్రజా ప్రభుత్వం 500 రూపాయలకే సిలిండర్ అందిస్తున్నది. 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంటుని, మహిళలందరికీ ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణాన్ని, అలాగే రైతులందరికీ రుణమాఫీ గాని, రైతు బంధు గాని, ప్రజలందరికీ కూడా అనేక సంక్షేమ పథకాలు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లను అందించడం ఇదొక పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు. గరీబోళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతున్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంతో కష్టపడతా ఉన్నది. సన్న బియ్యాన్ని ఇచ్చి పేదల యొక్క ఆకలిని తీరుస్తా ఉన్నది. ఆ రోజు దొడ్డు బియ్యం ఇస్తే ప్రజలు తినలేకపోయేవారు. పేద ప్రజల కోసం ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది. రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్ళకు రేషన్ కార్డులు అందించింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ చైర్మన్ గా బల్దియా పీఠం మీద మీరు కూర్చోబెడితే తప్పకుండా ప్రజలందరికీ నీతివంతమైనటువంటి పాలన అందించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తాం. ప్రభుత్వానికి ప్రజలే అండాదండ. మీ ఆశీర్వాదమే ఈ ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వాదమే కొండంత బలం. మీకోసం రేవంత్ అన్న బస్తీ బాటతో మీ ముందుకు పాదయాత్రగా వస్తున్నాం. మీ బిడ్డగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిగా మీకోసం నిరంతరం కష్టపడేటువంటి వ్యక్తిగా పాదయాత్ర రూపకంగా అనేక వార్డుల్లో రేవంత్ అన్న బస్తీ బాటతో వస్తున్నాం. మంచి ఆశీర్వాదం పెట్టండి. మీకోసమే మా తాపత్రయం అంతా. నీతివంతమైనటువంటి పాలనను మంచి కౌన్సిలర్లని అభ్యర్థులుగా టికెట్లు ఇచ్చి గెలుపు గుర్రాలు మీకోసం కష్టపడే వాళ్ళనే అభ్యర్థులుగా పెడతాం. ప్రజలు సూచించిన వారినే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పెడతాం.
మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం, మీకోసం, మీకు అండగా ఉండడం కోసం రేవంత్ అన్న బస్తీ బాటతో పాదయాత్రతో వస్తున్న మీ అందరి ఆశీర్వాదం పెట్టమని మనస్ఫూర్తిగా చేతులు జోడించి ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ ఆశీర్వాదం కావాలి. ప్రజా దీవెననే ప్రభుత్వానికి రక్ష. మీ రక్షని మా వైపు, మీ చల్లని చూపు, ప్రజల చల్లని చూపు ప్రభుత్వం వైపు निरंतर ఉండాలని కోరుకుంటూ జై కాంగ్రెस. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे काँग्रेस पक्षामध्ये नियमित या भरतीचे नेतृत्व करत आहे. अलीकडेच मंगळवारी जैनत मंडळातील कुरा सरपंच अड्डी व्यंकट रेड्डी आणि नेते अरिकेला अरविंद यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवनामध्ये BRS मधून मोठ्या संख्येने लोक काँग्रेस पक्षात सामील झाले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत केले. जय जय ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నదంటే మీరందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై కాంగ్రెస్ పార్టీని గ్రామ గ్రామాన బలోపేతం చేయడానికి ఈరోజు మీరంతా కూడా వచ్చిండ్రు. చాలా సంతోషము. సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు ఈరోజు కూర గ్రామంలో బ్రహ్మాండంగా ఆ రోజు ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారిని గెలిపించమని మనస్ఫూర్తిగా ప్రజల్ని వేడుకున్నప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా రెండవసారి సర్పంచ్గా గెలిపించడం, మొదటిసారి సర్పంచ్గా గెలుచుడు కంటే రెండోసారి సర్పంచ్గా గెలుచుడు ఎంతో కష్టం. ప్రజల ఆకాంక్షలు, ఆశయాల్ని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడే ప్రజల ఆశీర్వాదం పెడతారు. నేను ప్రత్యేకంగా మంచి మనిషి, అన్నదాతగా పేరున్నది మన వెంకటరెడ్డి కాక కూడా నిరంతరం అన్నం పెడతాడు. కష్టకాలంలో తోడుగా ఉండేటువంటి మా వెంకటరెడ్డి కాకకు మనస్ఫూర్తిగా గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. వెంకటరెడ్డి గారు పూరా గ్రామానికే పరిమితం కాకుండా జైనత్ మండలం, బోరజ్ మండలంలో, ఇంకా అక్కడ బేలలో కూడా బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పటిష్టానికి కృషి చేయాలని వెంకటరెడ్డి గారికి నేను బాధ్యతలు అప్పచెప్తా ఉన్నాను. వారు మిగిలిన గెలిచినటువంటి సర్పంచులతో కానీ, మంచి మంచి నాయకులతో కానీ వారు వెంకటరెడ్డి గారు మండల స్థాయి నాయకుడిగా, జిల్లా స్థాయి నాయకుడిగా ఎదగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా వారికి బాధ్యతలు అప్పచెప్తా ఉన్నాను. వారు బ్రహ్మాండంగా పనిచేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం. ఇలాంటి నిజాయితీ పరులైనటువంటి నాయకులు ఉన్నంత వరకు నేను మీ కందిసిన మీ బిడ్డగా ఈసారి నేను ఎంతో ఆత్మీయుల్ని సంపాదించుకున్నా. ఎందుకంటే ఈసారి మనం ఏ రూపాయి పెట్టినా కూడా, ఏది ఇచ్చినా కూడా కింది స్థాయి వరకు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి నిజాయితీ పరులైనటువంటి నాయకులు మనకు రావడం నా అదృష్టంగా కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు పూరే గ్రామంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేరికలు చేసినందుకు మీ అందరిని అభినందిస్తా ఉన్నాను. जनसेवा संयुक्त आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी संपत यांनी तरुणांना राजकारणामध्ये येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की जनसेवेमधील तरुणांना अधिक प्राधान्य देत आहे. मंगळवारी निर्मल प्लेस क्लबमध्ये बोलत होते तर त्यांनी पक्षप्रमुख पवन कल्याण यांच्या या आदेशानुसार नगरपालिका निवडणूक लढवत असल्याची घोषणा केली.
त्यांनी तरुणांना राजकारणात येऊन लोकांचे भले करण्याचे आवाहन केले. तर त्यांनी आशा व्यक्त केली की जनसेवा नगरपालिका निवडणुकीत विजयी होईल आणि पक्षात तरुणांना प्राधान्य दिले जात आहे. జై జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం జై జనసేన ఈరోజు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు మున్సిపల్ కోఆర్డినేటర్స్ ని నియమించడం జరిగింది. అందులో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ కి మంత్రి సంపత్ కుమార్ గారిని ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ కి ఇవ్వడం మాకు చాలా ఆనందకరం. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులుగా మాకు చాలా, ఎందుకంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుంచి పార్టీలో సేవలు చేస్తూ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న సీనియారిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంత పెద్ద బాధ్యతలు, మున్సిపల్ బాధ్యతలు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ లో ఉన్న మున్సిపాలిటీలు అన్నిటికీ ఇన్ఛార్జిగా ఇచ్చి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ లో గెలిపే లక్ష్యంగా ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆదిలాబాద్ మీద ఉన్నంత ప్రేమ ఎక్కడ ఉండదు. ఏ మీటింగ్ లో గానీ, ఆంధ్రలో గానీ, తెలంగాణలో గానీ ఎక్కడ మీటింగ్ ప్రారంభించినా ఫస్ట్ తెలియజేసేది ఆదిలాబాద్ గురించి అడుగుతారు. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ లో అప్పట్లో చాలా మంది ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బోర్వెల్స్ వేపియడం జరిగింది. అది ఇప్పటికీ ఆ సమస్యపై ఇప్పటికి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ సభలో అయినా, ఆయుర్భవ సభలో అయినా, ఎక్కడైనా సరే ప్రస్తావించని సభ అంటూ లేదు. ఈ ఆదిలాబాదు ప్రజలన్నా, ఆదిలాబాదు వాసులన్నా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అమితమైన ప్రేమ ఉంటుంది. అదే ఉద్దేశంతో మొదటిసారిగా ఆదిలాబాద్లో మనం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నామంటే ఆదిలాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్నగారిని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. మరి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మా రాష్ట్ర నాయకులు వారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ రావడం జరిగింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్గా నా పేరు మంత్రి సంపత్ నన్ను నియమించడం జరిగింది. అదే భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్, రేపు రాబోయే ఎలక్షన్స్లో మున్సిపాలిటీలో జనసేన పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో పోటీ చేస్తా అనే విషయాన్ని గతంలో అనేక మార్లు సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ జిహెచ్ఎంసీలో ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా బరిలోకి తిరిగేటువంటి ఆలోచన జనసేన పార్టీ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డ్స్లో ప్రతి వార్డులో కూడా జనసేన నుంచి కార్యకర్తలను, జన సైనికులను తీసుకుంటాం. యువతకు ప్రాధాన్యత కల్పిస్తాం. మన మహిళా వనరులకు కూడా ప్రాధాన్యత కల్పిస్తాం. మరి అదేవిధంగా వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఆదిలాబాద్ అంటే వారికి ఎనలేని గౌరవం. పవన్ కళ్యాణ్ మా అధ్యక్షుడు గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ, ఈ ప్రాంతంలో రాబోయే కార్పొరేట్లు ఇక్కడ పోయి కైవసం చేసుకునేటువంటి దిశగా आलोचना వేస్తాం. हिंदू समुदायाच्या नेत्यांनी सांगितले की सणाच्या नावाखाली गर्दी पाहता आरटीसी बस भाडे वाढवणे योग्य नाही. मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी समाजाच्या नेत्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की गर्दीमुळे बसेसच्या संख्येमध्ये वाढ केल्याचे ते स्वागत करतात, परंतु त्याच पद्धतीने भाडे वाढवणे हे योग्य नाही. जवळजवळ 50% वाढवून ते प्रवाशांच्या खिशात टाकत आहे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम.
గత 2003 నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పటి నుండి ఒక జియో ప్రకారము తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రతి హిందూ ఫెస్టివల్ కి ఒక 50% వరకు రేట్లు పెంచుతున్నారు వాళ్ళ బసెస్. దాదాపు 6134 బసెస్లు వాళ్ళు విడుదల చేశారు ఈ మకర సంక్రాంతి పండుగకి. దానికి సంతోషమే మాకు, కానీ దానికి రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా టౌన్ల నుంచి వాళ్ళ వారి స్వగ్రామంకి హాలిడేస్ కి అందరు హిందూ బంధువులు మకర సంక్రాంతి కార్యక్రమానికి వెళ్తూ ఉంటారు, వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా వెళ్తారు. మరి అటువంటి టైంలో ఈ ప్రభుత్వము మరి దానికి కన్సెషనల్ ఒక రేట్ పెట్టి రద్దీ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి వాళ్లకు వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ అది ఒకటి ఆసరాగా చేసుకొని ప్రతి సంవత్సరము ఉన్న ఫేర్స్ కి 50% ఫేర్ ఎక్కువ చేసి వారు పెంచుతున్నారు. అంటే హైదరాబాద్ టికెట్ ఒకవేళ 500 రూపాయలు ఆర్డినరీ బస్ కుంటే 750 రూపాయలు ఆ స్పెషల్ బస్సెస్ కి పెడుతున్నారు. మరి ఇది బాగా శోచనీయము. ప్రతి హిందూ ఫెస్టివల్ ఏదైతే వస్తుందో దానికి ఎక్కువ బస్సెస్ విడిచిపెడితే వారు దానికి ఎక్కువ రేట్లు పెంచి వారు తీసుకొస్తున్నారు. మరి ఇది మాత్రము అందరి హిందువులకు బాగా బాధాకరం విషయం. మరి దాంతోపాటు మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి కానివ్వండి, కరీంనగర్ నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి కానివ్వండి, కొందరు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు అయితే కనీసం 200 టైమ్స్ నుంచి 300 టైమ్స్ వరకు కూడా వారి బసెస్ రేట్లు పెంచి మన భక్తులకు వారి ఫ్యామిలీస్కు దండుకుంటున్నారు. అయితే మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము, మరి మీరు ఏం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్స్ మీద? మీరు కనీసం దానికి ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. దానికి ఒకటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ 1988 93.1 ఉన్నది. దాని ప్రకారం వారు స్పెషల్ లైసెన్స్ తీసుకొని ఇవి రిజర్వేషన్స్లు చేపట్టాలి. ఎందుకంటే దీంతో పాటు మన ఓటీఏ అంటే మనకు ఆన్లైన్ ట్రావెల్ అగ్రిగేటర్స్, ఈ ఓటీఏలో రెడ్ బస్, అదేవిధంగా మేక్ మై ట్రిప్, అదేవిధంగా గోవా బీబో లాంటి పెద్ద సంస్థలు ఏది లైసెన్స్లు లేకుండా వారి సైట్లలో రిజర్వేషన్ చేసి మనసుకు వచ్చినట్టు రేట్లు పెంచేసి ఇప్పుడు ఉన్న దీనికి ఆసరా చేసుకొని దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని వారు పైసలు సంపాదన కోసం ఇది చేస్తున్నారు. అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కూడా మేము ఏం విన్నవిస్తున్నామంటే దీని మీద మరి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల మీద మీ కంట్రోల్ ఉంచి మీ దగ్గర ఏమి హక్కు ఉన్నదో, మీ దగ్గర ఏమి అధికారం ఉన్నదో దాన్ని ఉపయోగించి వారి మీద కూడా మీరు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ संदर्भात మేము కోరడం అయినది. ANN तेलुगू चॅनल आणि महादिन पत्रिका लोकांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकून आणि त्यांचे निराकरण करून लोक आणि सरकार यांच्यामध्ये पूल म्हणून काम करत आहे, असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले. मंगळवारी त्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवन येथे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह ANN चॅनल महापत्रिकेचे नवीन वर्षाचे कॅलेंडर लॉन्च केले. तर चांगल्या पत्रिकेसह लोकांच्या बाजूने उभे राहून अधिक लोकप्रियता मिळवण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी ANN चॅनल आणि महापत्रिका कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. అమ్మా న్యూస్, ANN మహా న్యూస్ వీక్షకులకి, ప్రేక్షకులకి, యాజమాన్యానికి, సిబ్బందికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ANN టీవీ ఛానల్ మహాపత్రిక బ్రహ్మాండంగా ఒక పేపరు, ఒక ఛానలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగు ప్రజలకి మరింత చేరువై ప్రశ్నించే గొంతుకగా మారి ప్రజల పక్షాన పోరాడి ప్రజలతో మమేకమై గొప్పగా ఎదగాలని, మరింత ఉన్నతికి చేరుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి ANN టీవీ ఛానల్, మహా తెలుగు పత్రిక ఈ రెండు కూడా కవల పిల్లల్లాగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి వృద్ధి సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించమని తెలుగు ప్రజల్ని కోరుతూ మీ బిడ్డగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी सी जानकी शर्मिला यांच्यासह या महिन्याच्या 16 तारखेला निर्मल शहरातील NTR मिनी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेसाठी करायच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सभेसाठी कडक व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.
त्यांनी सूचना केली की बैठकीसाठी जागा, तंबू आणि पुरेशा संख्येने खुर्च्या उभाराव्या, तसेच विशेष पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांना आवश्यक पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही उपलब्ध व्हावी यासाठी पावले उचलावे. तर ते म्हणाले की तसेच त्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक पोलीस बंदोबस्त करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे आणि लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही गैरसोयी होऊ नये यासाठी सर्व उपाययोजनाही कराव्या, असे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బయట అక్కడ అవసరం లేదు మన ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఆ ఏం చేయబడితే ఓపెన్ చేయాలి. ఎస్పీఆర్ బీసీసీ తీసుకోవాలి మేడం. ఈ ఎంట్రన్స్ దాని మీద వచ్చేది ఇంకా కూడా లాస్ట్ టైం మేము అంతా హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇక్కడ వస్తారన్నా అటు సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ అది కూడా ప్రజెక్ట్ రావాలి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. बेला मंडळातील सदरपूल गावातील सर्वात जुन्या भैरनदेव आणि महादेव मंदिरामध्ये आजपासून जंगी यात्रा सुरू झालेली आहे. कोरेंगळ कुळातील गावातील सरपंच दाम्पत्याने आदिवासी परंपरेनुसार ढोल ताशे आणि भजनांमध्ये विशेष पूजा केली. महादेव आणि भैरनदेव यांच्या मूर्तींना विशेष पूजा करून अभिषेक करण्यात आला. समिती सदस्य कोरंगे सोनेराव म्हणाले की बेला मंडळातील सदलपूर येथील भैरनदेव आणि महादेव मंदिर खूप खास आहे. महादेव मंदिरामध्ये आढळणारे शिवलिंग त्यांच्या इच्छा पूर्ण करतात आणि अशी भाविकाची दृढ श्रद्धा आहे. जत्रेत येणाऱ्या भाविकांना सर्व सुविधा व्यवस्था करण्यात आल्याचेही सांगितले. असे म्हटले जाते की महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील भाविक केवळ आजूबाजूच्या गावांमधूनच नव्हे तर मोठ्या संख्येने या मंदिरात येतात.
ఈ మరుసుకొలే మంగేష్ వాళ్ళ దంపతులు పాలాభిషేకంతో ప్రారంభించి ఈ రోజు నుంచి జాతర ప్రారంభమవుతుంది. మరి దాదాపు ఈ జాతర 7 రోజులుగా కొనసాగుతుంది. మరి జాతరలో అనేక మంది భక్తులు వస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మన తెలంగాణ కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ కూడా ఈ జాతరకు భక్తులు విచ్చేస్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా ఆలయ కమిటీ ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ దాదాపు ఈ 7 రోజుల్లో కబడ్డీ పోటీలు కానీ ఆటల పోటీలు మరి ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది జాతరలో. మరి అదేవిధంగా జాతరలో పదహారు నాడు సభ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ బైరాందేవ్ మహాదేవ్ యొక్క జాతర విశిష్ట ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న ఈ పురాతనమైన ఆలయము. దీనిని దూరం నుంచి ఈ యొక్క దర్శనానికి బైరాందేవ్ మహాదేవుని యొక్క దర్శనానికి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చుటకు భక్తులు వస్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా ఆలయ కమిటీ తరపు నుంచి కానీ గ్రామ పంచాయతీ తరపు నుంచి కానీ అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. మరి భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి వాళ్ళ యొక్క తమ యొక్క కోరికలను నెరవేర్చాలని పరమేశ్వరుని కోరుతూ మరి ఈరోజు నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి సర్పంచ్ వాళ్ళ చేతుల మీదగానే अभिषेकము చేయడం జరిగింది. निर्मलचे आमदार भाजप नेते आमदार एलेटी महेश्वर रेड्डी म्हणाल्या की लोकांनी सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा. मंगळवारी शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मतदारसंघातील निर्मल टाउन, निर्मल ग्रामीण, सारंगपूर, सोने, मामडा, लक्ष्मणचंद, दिलावरपूर आणि नरसिंहपूर मंडळामधील 103 लाभार्थ्यांना 32 लाख रुपयांचे CMRF चेक वाटप करण्यात आले. लक्ष्मी तोकला सारंगपूर, रातोड मोहन नागापूर, असपल्ली दिलावरपूर सायन कालवातंडा गडचंदा अलेलू राधा नेक्स्ट अनंतपेठ चंद्राला सतीश पेदराजन्ना मलिग्राम भोसलू अनंतपेठ लस्मावा नेक्स्ट लक्ष्मणचंद्र मंडल कोत्तपल्ली महेश माचापूर मल्लापूर न्यू कांजर कसबा कोंडाजी चंद्रमोहन खूना सोमलता वेंकटाद्रिपेठ गांधीनगर मुग्गिडी पोशेट्टी वेंकट मोहम्मद अयूब ईदगाह सोफीनगर. बेला मंडळाच्या सदलपूर गावातील श्री भैरनदेव आणि महादेव मंदिरात सरकारी शिक्षक चिंदम आसन्ना यांनी लिहिलेल्या या सदलरेश्वर पुस्तकाचे प्रकाशन मंदिर समितीचे अध्यक्ष कोरंगे शामराव यांनी समिती सदस्यांसह केले. कवी आसन्ना यांनी श्री भैरनदेव आणि महादेव मंदिराच्या इतिहासाबद्दल खूप चांगले लिहिलेले आहे याची वक्त्यांनी प्रशंसाही केली. कवी चिंदम आसन्ना यांनी यामध्ये योगदान देणाऱ्या सर्वांचे विशेष आभार मानले आहे. त्यांनी सांगितले की 1000 वर्षाचा इतिहास असलेले श्री भैरनदेव आणि महादेव मंदिराचा इतिहास त्यांच्या या एकट्यामुळे शक्य झाला नसता. ते म्हणाले की श्री भैरनदेव आणि महादेव मंदिरे 7 वाहन काळामध्ये बांधलेले प्राचीन मंदिरापैकी एक आहे. तर त्यांच्या नावातला श्री सदलेश्वर ग्रंथ देत आहे आणि या पुस्तकात त्यांनी विशेषतः गोंडवानाचा इतिहास, स्वयंपूर्ण प्राणी म्हणून प्रकट झालेले परमेश्वरांचे वेगळेपण आणि कालभैरवाच्या मूर्तीबद्दल लिहिलेले आहे. వాటిపైన సమగ్రమైన పరిశోధన చేసి వాటన్నింటి చరిత్రను కూడా అక్షరబద్ధం చేసి జిల్లా సర్వ పడుతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో నేను భాగస్వామ్యం అవుతున్నా కాబట్టి నా గొప్పతనం ఏం లేదు. కాబట్టి అత్యంత ఒక సంస్కృతి వారసత్వ సంపదను కలిగి ఉండి కూడా మనము దాన్ని వెలుగులోనికి
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి సందర్భం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ సదల్పూర్లో జాతర ప్రారంభమైనటువంటి ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి జైనత్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవాలయము, ఆ తర్వాత తీసుకొచ్చారు ఆ స్వామి వారి గురించి. ఇప్పుడు మరో 2వ శతకం ఈరోజు ఈ వరకు. కాబట్టి రాజు చోపడే ఈ కార్యక్రమం అంతా రూపకల్పనలో రాజు చోపడే గారి యొక్క ప్రమేయం ఉంది. ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క చేయేస్తే ఈ పుస్తకం వచ్చింది. ఈ పుస్తకం వచ్చింది నాకు గర్వంగా లేదు. నేను ఇంకా స్వామివారికి నేను దాసున్నయ్యే ఉంటా. ఎందుకంటే పద్య రూపంలో తీసుకొచ్చింది. పద్యం ప్రజల నోళ్ళల్లో నాంతది కాబట్టి ఆ పద్యం ఎప్పుడు శాశ్వతమై నిలుస్తుంది. కాబట్టి పద్యం రాయాలనే సంకల్పంతోనే 108 అక్షర పుష్పాలతోని మహాదేవ్ భైరవ్ దేవుని అభిషేకించే అదృష్టం నాకు దొరికినందుకు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా. కాబట్టి ఇంకా రాసే వాళ్ళు ఎందరున్నా కూడా మేము సరస్వతి పుత్రులం అయినప్పటికీ కూడా మేము లక్ష్మీ పుత్రులం కాము. అయితే వట్టంవార్ భూమయ్య గారికి షష్ఠి పూర్తి సందర్భంగా వారు ఒక కోరిక కోరింది. సార్, నేను షష్ఠి పూర్తి సందర్భంగా వైభవంగా నేను చేస్తుండొచ్చు కార్యక్రమం, కానీ ఏదైనా స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే అవకాశం నాకు ఇవ్వాలని చెప్పి స్టేజీ ముఖంగా కోరినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు శ్రీధర్ గారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, వట్టంవారు భూమయ్య గారు ఈ పుస్తకానికి ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా నేను భరిస్తా అని చెప్పి ముందుకు రావడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. అంటే దేనికో దాన ధర్మాలు చేస్తారు, కానీ ఇది చరిత్రలో కూడా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేది. కాబట్టి ఆ నిలిచిపోయే కార్యక్రమానికి వారు ఆర్థిక సహాయం చేయడం వారి నిజంగా నేను చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా. సదల్పూర్ గ్రామంలో కొలువైనటువంటి పరమశివుని యొక్క వైభవము మీరు దాంట్లో చూడొచ్చు. గోండ్వాన చరిత్ర, గోండుల యొక్క సమూహాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ పూజా విధానం ఏ విధంగా ఉంది, తర్వాత స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి స్వామి యొక్క వైభవం ఎట్లుంది, ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి కాలభైరవుని యొక్క విగ్రహం ఏ విధంగా ఉండే, తర్వాత ఎట్లా మార్పు చెంది, కాలభైరవుని యొక్క ప్రతిష్ట ఏంటిది, ఇక్కడ ఉన్న పండుగలు ఏంటి, గోండు గిరిజనుల యొక్క సాంప్రదాయం ఏంటిది, అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చిండు, ఇవన్నీ విషయాలన్నింటినీ కూడా నేను చాలా మదనపడుతూ స్వామివారిని ఆవహించుకొని నేను రాసింది కాదు, స్వయంగా పరమశివుడే నా చేత చిన్న పుష్పంగా रासिंदा నేను భావిస్తా దానికి నాకు చాలా మంది అనేక बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणामधील नगरपालिकेमध्ये मतदार मॅपिंग पूर्ण. एकूण 2996 वार्ड मतदार पडताळणी आणि पूर्ण SEC ने घोषणा. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी SP कोरटा चनका पंप हाऊसची पाहणी केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह भेट. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी रेवंत बस्ती बाटा या कार्यपत्रिकेचे अनावरण. सणांच्या नावाखाली RTC शुल्क वाढवणे योग्य नाही. जवळजवळ 50% हिंदू गट शुल्क वाढीबद्दल शोक व्यक्त करतात. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.